हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि असीं डायनामिक्स करते पे हैं। चैप्टर नंबर 4th कर चुके हैं तो चैप्टर नंबर असीं 5 स्टार्ट किया विच इज़ सिंपल हारमोनिक मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक्सरसाइज है जी असीं करनी है। लैक्चर 9th है डायनामिक्स का, चैप्टर 5th आ तो इस चैप्टर का ये पार्ट 4th आ, मतलब कि 5वें चैप्टर का ये चौथा लैक्चर असी करते पे हैं 5th चैप्टर का। जो पूरे डायनामिक्स की गल करते हैं वह लैक्चर 9th आ, जो चैप्टर की गल करते हैं तो वह लैक्चर कह लो 4th आ। असी 12th क्वेश्चन तक कर चुके हैं तो अज असी करांगे क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ इंटरस्टिंग क्वेश्चन। शो दैट पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हारमोनिक मोशन requires 1/6 of its period to move from the position of maximum displacement to one in which displacement is half the amplitude। वो पॉइंट कित्थे कि जिथे असी पहुँचना वो एंपलीट्यूड का हाफ आ। बड़े ध्यान नाल गल समझनी है। ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ मोशन, ये मेरा पॉइंट आ ओ मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट की होंदी आ, वो हुंदा एंपलीट्यूड। वध तो वध जिहड़ा डिस्टेंस आ वो की हुंदा, वो हुंदा एंपलीट्यूड। एंपलीट्यूड की डेफिनेशन मैं फिर रिपीट कर देवां। इट इज़ ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मोशन टू द पॉइंट वेयर वेलोसिटी 0। तो जिथे वेलोसिटी 0 आ उस पॉइंट उस पॉइंट का डिस्टेंस वो मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट होंदा। मतलब ये कह सकते हैं कि इत्थे जिहड़ी भी डिसप्लेसमेंट आ वो मैक्सीमम होनी है। इत्थे मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट होंदी है किस पॉइंट ते? ए पॉइंट ते वेलोसिटी मैक्सीमम इत्थे हुंदी सी। असीं सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फिर जदों असीं ए तो चलना रस्ते च इत्थे किते पहुँचांगे पी पॉइंट ते पहुँचांगे जिन्हों असीं एक्स डिस्टेंस कहने हुंदे आ, ये वाला। बट उन्होंने क्या की है बड़े ध्यान नाल फिर असीं समझांगे। शो करना की शो करना सिंपल हारमोनिक मोशन शो की करना जिहड़ा कहंदे इहदा ना टाइम पीरीयड आ। हाँ जी, शो की करना टाइम कितना लगता? टाइम लगता 1/6 ऑफ इट्स पीरीयड। जिन्ना टाइम पीरीयड आ वह 1/6। सपोज करो टाइम पीरीयड मेरा कितना 2π/√μ, ये मेरा टाइम पीरीयड आ। तो टाइम कितना लगता ए तो पी ते पहुँचण नूं वो 1/6। जिन्ना टाइम पीरीयड होएगा वह 1/6 ये असीं शो करना। ये साडा आंसर आना चाहिए। मैं फिर रिपीट करदा। पार्टिकल की शो करना सिंपल हारमोनिक मोशन च शो की करना। शो दैट इट रिक्वायर्स 1/6 ऑफ इट्स पीरीयड टू मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट। कित्थों मूव करना? ए तो मूव करना। मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट तो मूव करना। जाना कित्थे आ वो भी दस्सिया होया। किहड़े पॉइंट ते जाना वो भी दस्सिया होया। टू वन इन विच द डिसप्लेसमेंट इज़ हाफ द एंपलीट्यूड। ये एंपलीट्यूड आ जो कहते चलते चलते यदा हाफ हो जाए। कहने का मीनिंग आ ये A/2 गिवन आ कि जे ये डिस्टेंस ए गिवन आ ये वह हाफ A/2 गिवन आ। उम्मीद करदा कि तुहानूं स्टेटमेंट समझ आ चुकी होएगी। टाइम फाइंड करना ए तो पी ते पहुँचण दे लई वो असीं कैलकुलेट करना कितना होएगा विच इज़ 1/6 ऑफ इट्स टाइम पीरीयड। ये असीं शो करना, ये असीं शो करना। हाँ जी, करिए शो सोल्यूशन ਇਹਦਾ। पहला तो मैं ये सपोज कर ला कि एंपलीट्यूड कितना। लैट ए बी एंपलीट्यूड। ये मैं सपोज कर लिया एंपलीट्यूड। लैट टी बी टाइम, लैट टी बी टाइम फ्रॉम ए टू पी। जो असी शो करना ए तो पी ते जान दा असी टाइम फाइंड करना। ये सानू स्टेटमेंट च कहा गया, बड़ा सोहना लिखा होया। मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट तो इत्थे मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट आ जाना कित्थे आ टू वन पॉइंट। वो किहड़ा पॉइंट आ इन विच डिसप्लेसमेंट इज़ हाफ, जिथे डिसप्लेसमेंट वही हाफ हो जाती है, मतलब एंपलीट्यूड का हाफ हो जाता इस पी पॉइंट पर। ठीक है जी। लैट ई बी टाइम फ्रॉम ए टू पी। वट इज़ पी? ओ पी। ए पी की मेरे कोल ए पी सो दैट ए पी कितना गिवन आ A/2 एंपलीट्यूड का हाफ। हुण मैनूं एक्स चाहिए आ। एक्स की हुंदा OP
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ a ਮਾਈਨਸ a ਬਾਈ 2 ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ x ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ a ਮਾਈਨਸ a ਬਾਈ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ a ਬਾਈ 2 ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ a ਬਾਈ 2 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ a ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ a ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਯੂਜ਼ x a cos ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਟੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ x ਗਿਵਨ ਟੂ ਬੀ a ਬਾਈ 2 a cos ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਟੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ cos ਇਨਵਰਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਟੀ cos ਇਨਵਰਸ 1 ਬਾਈ 2 which is 60 means pi over 3 so under root mu t is pi over 3 so t आ गया मेरे कोल pi over 3 under root mu ਦੇ ਨਾਲ 3 ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 2 ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਓਵਰ 6 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ A ਤੋਂ B ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 1 ਓਵਰ 6th ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਪਾਈ ਓਵਰ ਅੰਡਰ ਮਿਊ 1/6 ਆਫ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ A ਤੋਂ B ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਆਫ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ a ਬਾਈ 2 x ਅਸੀਂ OP ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ a ਮਾਈਨਸ a ਬਾਈ 2 a ਬਾਈ 2 ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ t ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਐਂਡ 15 ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਮੈਂ 15 ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੋ 14 ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀਏ if displacement of a moving at any time t is given to be x a cos kt plus b sin kt ਇਹ given ਹੈ ਇਹ given ਹੈ displacement okay show that point execute simple harmonic motion ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਹੈ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਵਨ ਆ x a cos kt plus b sin kt ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਐਕਸ ਟਾਈਪ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ dx ਬਾਈ dt ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ a k sin kt ਪਲੱਸ b k cos kt ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ a k ਸਕੁਏਅਰ sin kt ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ cos kt ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ sin kt ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ a cos kt ਪਲੱਸ b sin kt ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ x ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਸਕੁਏਅਰ x। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ f ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਾਈਪ ਬਣੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ, f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ x, ਵੇਅਰ ਮਿਊ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਕੇ ਸਕੁਏਅਰ ਆ, ਮਿਊ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਕੇ ਸਕੁਏਅਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਫੋਰਮ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ x, ਵੇਅਰ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਕੇ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ motion is simple harmonic motion implies ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਿਕ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ 2 ਪਾਈ ਓਵਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਮਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, 4th ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ, 4th ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨਸਰ ਆਫ ਪਾਰਟ 4th। ਇਹ 4th ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੇ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ। ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ the center of motion, from the center of motion, पेपर च मैंशन करोगे डेफिनेशन, to the point where velocity is equal to 0। ये डेफिनेशन है कि एम्पलीट्यूड इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द मोशन टू द पॉइंट, मतलब ए तो ਉਹ ਤੋਂ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਏ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ 0 ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਏ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਕੇ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਏ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੈਨ ਏ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬੀ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਟੈਨ ਕੇ ਟੀ। ਸੋ ਟੈਨ ਕੇ ਟੀ, ਟੈਨ ਆਫ ਕੇ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਬੀ ਅਪੋਨ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਮੇਰਾ ਕੇ ਟੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਐਂਡ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਅਪੋਨ ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ। ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ? ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਐਕਸ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਏ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ। ਇਸ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਸ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕੇ ਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ 0 ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਇਸ ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਏ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ, ਏ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਸੀ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੀ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਏ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਏ ਦਾ ਆਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਅਤੇ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਏ ਅਪੋਨ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਸੌਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ 0। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਦੋਂ 0 ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਨ ਕੇ ਟੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਕੇ ਟੀ ਕੋਸ ਕੇ ਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਏ। ਵਟ ਇਜ਼ ਏ? ਏ ਇਜ਼ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਸੀ ਕੇ ਐਂਡ ਏ ਕਿੰਨਾ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਮਿਊ ਏ, ਮਿਊ ਸੀ ਕੇ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 16 ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਆਉਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ
ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਐਫ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਐਕਸ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। The acceleration of particle is defined by this relation f minus kx where x is displacement, ਇਹ given ਆ statement ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ may be missing ਆ statement ਦੇ ਵਿੱਚ। find value of k, question ਇਹ ਆ ਕਿ k ਦੀ value calculate ਕਰੋ such that v 0.15 ਆ and x 0, x ਕੀ ਆ 0 ਆ, and ਇੱਕ relation ਆ v 0 ਆ when x 0.3। ਇਹ similar question ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ 4th ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ v dv by dx, ਦੈਨ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਵੇਰੀਏਬਲ v ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 2, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ x ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 2, ਸਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸੇ c1 ਬਾਈ 2, 2 ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ। ਵੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਵੈਨ ਵੀ 0 x 0.3 ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਮਾਈਨਸ k 0.3 ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ c1, ਸੋ c1 ਇਜ਼ k 0.09, ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ c1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ v ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ kx ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ c1 ਵਿਚ ਇਜ਼ k 0.09। दूसरी कंडीशन यूज़ करो, वैन v 0.15 then x is 0, so 0.15 square 0 plus k 0.09, so value of k is 0.15 into 0.15 over 0.09। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕੁਏਅਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.15 ਓਵਰ 0.3 ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ 15 ਓਵਰ 30 ਸਕੁਏਅਰ, 15 ਓਵਰ 30 ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1/4, ਵਿਚ ਇਜ਼ 1/4। ਸੋ ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ 1/4, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 17 ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ 14-15 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 14-15 'ਚ ਐਕਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਪਾਈ ਕੋਸ ਪਾਈ ਓਵਰ 2t, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ dv/dx, ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ
सॉरी डी वी बाई डी टी आना सी, हाँ डी वी बाई सॉरी डी एक्स बाई डी टी, वी रेट ऑफ चेंज डिसप्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो क्रॉस मल्टीप्लाई विच इज़ डी टी, सो इंटीग्रेट करोगे सो एक्स पाई साइन के टी साइन पाई ओवर टू टी ओवर पाई ओवर टू प्लस सम कॉन्स्टेंट। हाँ जी, ये हो गया इंटीग्रेशन। सो पाई तो होगी कैंसल, सो मेरे को आ गया 2 साइन पाई अपॉन 2t प्लस सम कॉन्स्टेंट। इनिशियल जो पार्टिकल स्टार्ट होया सी वैन x 0 टाइम इज़ आल्सो 0, तुसी इतों इंपलाई करोगे चैक कर लियो C1 0 आ जाना। सो मैनू x मिल गया 2 साइन पाई ओवर 2t। जिदा असी 15 सम किया सी उहदे च x गिवन सी ते v कैलकुलेट किया सी, इत्थे v गिवन सी ते इत्थों असी की कैलकुलेट कर लिया, इत्थों असी x कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, ये साडे कोल आ गया x, मतलब सेम क्वेश्चन चलता पाया जो असी पहले कर चुके हैं, 2 साइन पाई ओवर 2t। हुण नाउ हुण की गिवन आ, हुण क्वेश्चन सेम ही हो गया, मैनू x गिवन आ 2 साइन पाई अपॉन 2t। ओके, एक मैनू गिवन आ वेलोसिटी भी मिल गई, वो कितनी गिवन आ पाई कॉस पाई अपॉन 2t। इसका नंबर मैं लिख लेना इक्वेशन नंबर 2। इनू मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूँगा डी वी बाई डी टी, वो मैनू मिल जाएगी एक्सलरेशन माइनस पाई पाई ओवर 2 साइन पाई ओवर 2t डिफरेंशिएट किया। हाँ जी, साइन पाई ओवर 2t। सो पाई ओवर हाँ जी की करो माइनस 2 ना मल्टीप्लाई करो, 2 दे नाल मल्टीप्लाई करो तो 2 दे नाल की करो डिवाइड, पाई स्केयर ओवर 4 2 साइन पाई अपॉन 2t। बड़े ध्यान नाल समझो, मैं ये रिलेशन यूज़ करना चाहना, इस करके मैं की किया इत्थे 2 नाल मल्टीप्लाई करता, 2 दे नाल डिवाइड करता, पाई स्केयर ओवर 4 हो गए। ये की आ, ये है मेरे को x। ये असी x तां तैयार किया सी क्योंकि मैनू इत्थे जरूरत सी बाय इक्वेशन नंबर फस्ट, इत्थे x की जरूरत सी, x नहीं सी, मैनू इंटीग्रेट करके पहले x कैलकुलेट किया क्योंकि इत्थे जरूरत पैनी सी, मैनू पता सी मैनू पहले। सो f कितना आ गया, सो f आ गया माइनस पाई स्केयर ओवर 4x। इट इज़ ऑफ द टाइप, इट इज़ ऑफ द टाइप किहड़ी टाइप, f इज़ इक्वल टू माइनस म्यू x, वेयर म्यू कितना इत्थे, वेयर म्यू की वैल्यू है इत्थे पाई स्केयर ओवर 4। सो मोशन इज़ पीरियोडिक, सो मोशन इज़ SHM। टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू विच इज़ 2 पाई ओवर 2 दैट इज़ 4। सो टाइम पीरियड आ गया 4, कैलकुलेट किया तो आ गया 4 सेकेंड आ गया टाइम पीरियड। हाँ जी, समझ आ चुकी है तुहानू, तुसीं एक बार इनू उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, तुसीं इनू उतार भी सकते हैं। हाँ जी, हुण अगले वर्क ते चलीए। हुण असीं चलांगे नैक्सट वर्क जो सैकेंड पार्ट है इहदे विच, उहदे बारे डिस्कस करिए जो हजे तक असीं स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी। हुण असीं करांगे सैकेंड पार्ट। की सी सैकेंड पार्ट च, आल्सो कंप्यूट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना, विच वन किहड़ा वो की आ, ड्यूरिंग द इंटरवल T0 टू T3 सैकेंड। ये असीं कैलकुलेट करना, बड़े ध्यान नाल समझिओ। इत्थे मेरे को सेंटर आ मोशन का, इत्थे मेरे को A डैश आ तो इत्थे मेरे को आ A। हाँ जी, इत्थे मेरे को A। बड़े ध्यान नाल गल समझनी आ। ओके,
ਵੈਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਏ ਤੇ ਏ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਕੋਸ ਪਾਈ ਓਵਰ 2t, ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਸ ਪਾਈ ਓਵਰ 2t ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਨਸ ਪਾਈ ਅਪੋਨ 2। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਸ 90 ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕੋਸ ਪਾਈ ਓਵਰ 2 ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ ਓਵਰ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਪਾਈ ਓਵਰ 2। ਸੋ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 ਐਂਡ 3। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਵੈਨ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਨ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਉਦੋਂ ਐਕਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ। ਐਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, 2 ਹਾਂਜੀ ਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 2 ਸਾਈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਕੀ ਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਵੈਨ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹ 'ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਵੈਨ ਟੀ 1, ਟੀ ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਐਕਸ ਇਜ਼ 2 ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਓਵਰ 2 ਵਿਚ ਇਜ਼ 2। ਸੋ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ 2। ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ 2, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਟੋਟਲ 2। ਵੈਨ ਟੀ ਇਜ਼ 3, ਵੈਨ ਟੀ ਇਜ਼ 3 then what is x? 2 sin pi over 2 into 3 sin 3 pi by 2 minus which is -2 -2 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਆ ਤਾਂ -2 ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 2 in magnitude 2 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ -2। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ O2A, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ 2 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ 2, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 + 2 + 2। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ T1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ T3 ਤੱਕ, ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ? 2 + 2 + 2 ਵਿਚ ਇਜ਼ 6, T1 to T3। ਇਹ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ 6। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ T0, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। T0 to T3 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ 2। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ 2, ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 2, ਇੱਥੇ T0 ਸੀ, ਇੱਥੇ T1 ਸੀ, ਜਦੋਂ T3 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 2 + 2 + 2 6 ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ 4। ਇਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। 2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, 3-3 4-4 ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ 2 ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ 6 ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ,
ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਓਕੇ।